کو اور صدر صاحب کا, الوی صاحب کا, اسپرچول لیڈر کو پہنچایا. ولایتی صاحب سے بھی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, ان کے جو سارے تھنک ٹینک ہیں ان سے میٹنگ ہوئی. جو ہمارے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ میں نے جتنا میری سوچ ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے. سو سوار منگل کو ایران کے منسٹر ریلوے اور پریزیڈنٹ انفراسٹرکچر آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ امید ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ریل کے ساتھ رشین بھی آ رہے ہیں. سو ہم نے چائنیز کے ساتھ ساتھ ML1 تو ہماری کمٹمنٹ ہے چائنا کے ساتھ, باقی ہماری 4 جو لائنیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں روس, ایران, کوریا یہ لوگ آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی چین کے ساتھ ساتھ. سو ٹینڈر اوپن بڈنگ کریں گے جی, اور ML1 میں تھوڑی ہماری ریسٹرکشنز ہیں وہ ہم چین کو دینے کے لیے پابند ہیں. سو اس پہ کل 11 بجے فیصلہ ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ 2 کوشچن ہیں میرے. اطلاع دیکھیے مسلموں نے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو وزیر اطلاعات کا نمدان جلد سونپا جا رہا ہے, ایک سوال. اور دوسرا, کل بلاول بھٹو زرداری ملے نواز شریف سے, کیا کہیں ایسا تو نہیں لگتا ان دونوں کا اتحاد ہوگا, اس کے اتحاد سے کیا PTI کی حکومت کو خطرہ ہے اسپیشلی پنجاب کو؟ دیکھیں اللہ کو پتہ ہے, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اس نیب زدہ سسٹر کمپنی سے, کوئی خطرہ نہیں ہے یہ نیب زدہ لوگوں کے ملنے سے. اور اچھا ہے یہ جگ جگ میاں جی کر کے ملیں. عمران خان کی صحت پر ان کے ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اس ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہم اس ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور جو بوجھ ان چوروں کی وجہ سے گیس اور بجلی کے بل پر پڑا ہے, جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے سابقہ حکومتوں نے, اگر ہم بجلی کے بل اور گیس جس نے ہمیں متاثر کیا ہوا ہے, اگر اس کو ہم نے کامیابی سے ہینڈل کر لیا, اور انشاءاللہ تعالی یہ 5 سال کیا اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلے 5 سال بھی عمران خان لگائے گا. وزیر اطلاعات میں تو معذرت خواہ ہوں, میں نے تو معذرت کی ہوئی ہے پہلے دن سے. شیخ صاحب پاک بھارت کشیدگی پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ سر ختم ہو چکی ہے یا ابھی معاملات چل رہے ہیں؟ بس جس سے بھی کرنی تھی, آپ سمجھدار لوگ ہیں, میں نے معذرت کی. شیخ صاحب 15 کو آپ کی پیشی ہے نیب میں, کیا ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں آپ نے؟ ثبوت تو جو میں نے سپریم کورٹ میں دیے تھے وہی ہیں. اگر مجھے اور کوشچن کریں گے, میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے, کیونکہ اب میں وزیر ہوں, 1.5 سال پہلے میں اپوزیشن میں تھا جب میں نے یہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیس دائر کیا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ لے کے میں جناب چیئرمین نیب جناب عباسی صاحب کے پاس پیش ہوا تھا. ان کی جو فوٹو تھی لوگوں نے ایسے بعد میں چلائی ہیں, ان دنوں میں 1.5 سال بعد مجھے پرائم منسٹر نے اجازت دے دی ہے جی اپیئر ہونے کی. میں نے تاریخ اس لیے مانگی تھی کہ مجھے اپیئر ہونے کا ٹائم دیا جائے. 15 تاریخ کو میں صبح 10 بجے یا 11 بجے, جمعہ ہے میرا خیال ہے, 11 بجے 15 تاریخ کو انشاءاللہ میں نیب میں پیش ہونے جا رہا ہوں اگینسٹ دی LNG. اور جو وہ دیے ہیں کراچی میں انہوں نے سٹوریج کیپیسٹی اور سکنگ جو پلانٹ 2 کروڑ اور 85 لاکھ روپیہ پر ڈے, بے شک وہ استعمال ہونا ہو. یہ بتا دیں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے, پہلے آپ نے کہا تھا حکومت سے پہلے کہ نیب سے جتنے بھی ایگزیپشن والے پیسے واپس لائے جائیں گے. اب سے جب سے دور حکومت آپ کی آ چکی ہوئی ہے, کتنا پیسہ ہے دونوں پارٹیوں سے واپس آ چکا ہے؟ اگر آپ میری دل کی بات سنیں نا تو قوم ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرے. ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پلگوں میں کچرا ہے, ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. یہ آپ کی پردہ سکرین کی وجہ سے چل رہے ہیں, ورنہ آپ دیکھیں ان کی بیماریاں دیکھیں, اور لوٹ مار کا احساس دیکھیں, اور حکومت کرنے کی لالچ کا شعور دیکھیں, اور قوم کو ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے, لیکن یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے, جس طرح انہوں نے دولت لوٹی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے کہ قوم کے سامنے ان کا چہرہ دکھایا گیا ہے. دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا ایران کس جگہ ہوگا, کیونکہ ان کے تحفظات ہیں جو 27 ان کے لوگ مارے گئے ہیں, اور 7 لوگ ان کے 11 لوگ تھے, 11 میں سے 4 واپس ان کو مل گئے ہیں, 7 لاپتہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی براہ راست روحانی صاحب سے گفتگو ہو گئی ہے, اس لیے مجھ سے آپ حساس سوال نہ پوچھیں. یہ سوال آپ ہمارے مخدوم پیر شاہ محمود صاحب سے پوچھیں.
गैस मंसूबे पर ताबसात थे और उसको एतराज़ात थे तो वो रुक गया। उसी तरीके से ट्रेन का जो हमारा ये लाइन जो चल रहा है ईरान का पाकिस्तान का, कहीं जिस पर देखें, मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के जा रहा हूं जी, टेंडर ओपन कर रहे हैं, FWO हमारी ख्वाहिश है वो आ जाए, लेकिन हम इसको मीडियम ट्रैक, दो किस्म के ट्रैक होते हैं, एक ब्रॉडवे होता है जो हमारे पास है 70 साल पुराना 5.6 वाला, और ये मीडियम ट्रैक है जिसपे कम से कम स्पीड 160 होती है और 260 तक चलती है। ये मीडियम स्टैंडर्ड ट्रैक जिसको कहते हैं, ये स्टैंडर्ड ट्रैक डालने जा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश थी रेलवे में कि हम कराची से पेशावर भी स्टैंडर्ड डालें, पर रेलवे ने कहा हमारा सारा रोलिंग स्टॉक खराब हो जाएगा, ये है वो है। लेकिन इस साइड पे जितना हम काम करेंगे, कोयटा टू ग्वादर एंड कोयटा टू तफ्तान, ये सारा फास्ट ट्रैक के लिए करेंगे। शेख साहब नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, जेल में है, हुकूमत ने कहा है कि हम इनको तमाम सहूलियात देंगे। आपकी बात को ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा उनको तवज्जो होती है। नवाज शरीफ को आप क्या मशवरा देंगे इस सूरत में जब हुकूमत कह रही है कि तमाम सहूलियात आपको देंगे? मैंने तो सारी कौम को कहा था उनका इलाज लाल हवेली में है, वो बाहर जाना चाहे तो मेरे पास क्या है। रेल पे उधर से ले आएंगे, लाहौर पे रेल कार पे हुजूर अपनी कोच पे ले आएंगे, इधर खुली फजा, वो खुली फजा मांगते हैं, उनको ये पसंद नहीं है, उनको लंदन की हवा पसंद है। अब लंदन देखें, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट कर ली है और उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। अब वो पूछने गए हैं जनाब बिलावल साहब कि कोई हमें भी रास्ते का मशवरा दें। उसने कहा मैं खुद ही फंसे हैं, तानू की मशवरा दें। सो अभी हालात बड़े क्या कहते हैं अबर आलूद हैं, अभी क्लियरेंस नहीं है कुछ, लेकिन अगर वो इलाज लंदन से कराना चाहने की ख्वाहिश रखते हैं तो फैसला तो इमरान खान कर सकता है ना। मेरे मुश्किल सवाल है। देखें, शहबाज शरीफ इस काम का माहिर है, मैं माहिर नहीं हूं। मैं या जिसके दोस्ती निभाता हूं या दुश्मनी निभाता हूं कब्र की दीवार तक। ये शहबाज शरीफ का काम है कि किंग साइज का लोटा है, वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उसको अपनी फिक्र है कि मेरी सेहत खराब है। शेख साहब, मार्च का आप अक्सर जिक्र करते रहे और मार्च आ चुकी है, और क्या समझते हैं कि मार्च? मैंने तो कहा था मार्च में झाड़ू फिरेगा, इंडियन एग्रेशन हो गई। फिर मैंने कौम को ये बताया कि 2-3 महीने और दे दें। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मैं सियासत नहीं देख रहा, गैब का इल्म अल्लाह को पता है। शेख साहब ये बता दें, बहुत ज्यादा पीटीआई इस्लाहात लेके आ रही है, क्या आप चूंकि फेडरल मिनिस्टर भी हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है पीटीआई का कि पाकिस्तान में एक ऐसा अस्पताल बनाए जिसमें परवेज मुशर्रफ का भी इलाज हो, नवाज शरीफ का भी इलाज, जो बीमार होकर बाहर भाग जाते हैं, कोई ऐसा प्लान? ये है ना गानी का अस्पताल बनाने लगे। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब ये बताइएगा कि नाला लेक की जो 23 किलोमीटर लंबा ये जा रहा है और ये बच्चा जो आपके पुराने प्रोजेक्ट है, ये कब तक मुकम्मल होने का टेंडर हो गया? आप क्या समझते हैं कि इसी नाला लेक का टेंडर नहीं हुआ, इसकी अलॉटमेंट हो गई है काम की। वो जो सरसैया स्टेशन रोड का कॉलेज है उसकी काम की अलॉटमेंट हो गई है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। नाला लेई का टेंडर जो है वो इंटरनेशनल ग्राउंड पर तैयार हो रहा है, उसकी फिजिबिलिटी बन गई है, उसका डिजाइन बन गया है, उसका जो इंजीनियरिंग कोर के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अफजाल साहब, उनकी क़यादत में हमने पूरा शहर का गूगल से लेके और पेशावर मोड़ से लेके और स्वां पुल तक हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर दो साइडों में ना सही हम पुरानी ट्रैक भी बिछा देंगे रेलवे की, अगर मैं रेलवे वजीर रहा तो एनी टाइम। बस सिर्फ आखिरी शेख साहब ये बता, शेख साहब मैं वजीर रेलवे रहा, ये क्या बात है भाई? जिंदगी कल पता नहीं मैं इस दुनिया में भी हूं ना हूं, अल्लाह को पता है। आखिरी सवाल है, आपके जो इत्तेहादी हैं के वजीर आमिर कियानी साहब ने कहा आपकी विजिट से पहले कि ये चुटकियों में बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा अस्पताल। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हिला, उनको कहेंगे कि उनकी मदद। आमिर कियानी हॉस्पिटल्स को बेहतर समझते हैं, हम तो अपने शहर की वजह से समझते हैं 2 साल में बन जाएगा। हालांकि मुझे कहा कि टेंडर 18 महीने का है, लेकिन मैंने इनसे भी 6 महीने ज्यादा बताया कि कल मुझे यहाँ रहना है तो अफसरों ने तो चले जाना होता है, मुझे यहाँ रहना, फिर आप ये वीडियो पे दिखाएंगे। फंड कितना जारी हुआ है? अभी हमने 30 जून के लिए 1 बिलियन जारी किया है। कल इनको मैंने कहा कि और 1 बिलियन भी चाहे दे देंगे, और पैसे इनके नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब मेहरबान दोस्त हैं, उनको जैसा कहेंगे कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच।